सर नमस्ते। सर नमस्कार। रवीना हाँ यस सर। आरम्भः ना। हाँ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलिं शरीरस्य च वैद्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलवोदन्वा ಓದ್ಲಾ? हाँ ಓದ್ಲಾ? पूर्ण ನೀವೇ ಓದ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಓದೋಣ? ಪೂರ್ಣ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಸರ್ ಓದಿ. ओम अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् 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 अवस्थानं वृत्तिसारोप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दाज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावः प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य अन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषाख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्क विचार तत्परं तत्पुरुषं पुरुषख्याते गुणवैतृष्ण्यं वितर्क विचारानन्दास्मित विचार्क विचारा आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशय्यैर् अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनं ततः प्रत्यक्षेतान् अधिगमो अभ्यन्तराय प्रत्यक्षेतनाधिगम अभ्यन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमः अपि अन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमः अपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान् अवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ताये अंतरायाः सूत्रದಲ್ಲಿ व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन अदे भ्रांति ताने ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ भ्रांति दर्शन आलब्ध
ಭೂಮಿಕತ್ವಾನ್ ಅಲಬ್ಧ ಅವಸ್ಥಿತ ತತ್ವ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಾಧಿ ಸ್ಥ್ಯಾನ ಸಂಶಯ ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಧಿ ಸ್ಥ್ಯಾನ ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥ್ಯಾನ ಸಂಶಯ ಪ್ರಮಾದ ಆಲಸ್ಯ ಆಲಸ್ಯ ಅವಿರತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಅಲಬ್ಧ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತ ತತ್ವಾನಿ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವಾನಿ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪಾಸ್ತೆ ಅಂತರಾಯಾಃ ವ್ಯಾಧಿ ते ಅಂತರಾಯಾಃ ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥ್ಯಾನ ಸಂಶಯ ಪ್ರಮಾದ ಆಲಸ್ಯ ಅವಿರತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವಾನ್ ಅವಸ್ಥಿತ ತತ್ವಾನಿ ಚಿತ್ತ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತ ತತ್ವಾನಿ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪಾಸ್ತೆ ಅಂತರಾಯಾಃ ವ್ಯಾಧಿ ಸ್ಥ್ಯಾನ ಸಂಶಯ ಪ್ರಮಾದ ಆಲಸ್ಯ ಅವಿರತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ ಅಲಬ್ಧ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತ ತತ್ವಾನಿ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವಾನಿ ಭೂಮಿಕತ್ವ ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವಾನಿ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪಾಃ ತೇ ಅಂತರಾಯಾಃ ದುಃಖದೋರ್ಮನಸ್ಯಾಂಗಮೇಜಯ ಮೇಜಯತ್ವ ಅಂತ ಅಂಗಮೇಜಯತ್ವ ದುಃಖದೋರ್ಮನಸ್ಯಾಂಗಮೇ ಜಯತ್ವ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ವಿಕ್ಷೇಪ ಸಹ ಭುವಃ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ಏಕದತ್ವಾಭ್ಯಾಸಃ ಮೈತ್ರೀ ಕರುಣಾಮುದಿತೋಪೇಕ್ಷಾಣಾಂ ಸುಖ ದುಃಖ ಪುಣ್ಯ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಭಾವನಾತಃ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನಂ ಪ್ರಚ್ಛರ್ಧನ ವಿಧಾರಣಾಭ್ಯಾಂ ವಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವಿಷಯವತಿ ವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿರುತ್ಪನ್ನ ಮನಸಸ್ಥಿತಿ ನಿಬಂಧಿನಿ ವಿಶೋಕಾ ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथापि मत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्सदञ्जनाता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सविकर्ता समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवा अर्थमात्रनिर्भासा निर्विगतर्का एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः ऋतं भरा तत्र प्रज्ञा श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारो अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲ 24 ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾತ್ವ. ಆಯ್ತು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂತ್ರ 23 ಅದು. 23ನೇ ಸೂತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 24ನೇ ಸೂತ್ರ. 24ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯೈಃ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಪುರುಷನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಈಶ್ವರನು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಜೀವನಾದಂಥವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಅವಿದ್ಯೆಯು ಜೀವನಾದಂಥವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷನಾದಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವದ ಛಾಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಛಾಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅವಿದ್ಯೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನು ಉಪಭೋಕ್ತೃವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಜೀವ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ಜೀವ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಜೀವ ಪುರುಷ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟನೇ. ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸತ್ವಾತಿಶಯ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೋ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸತ್ವಾತಿಶಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸತ್ವಾತಿಶಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಪುರುಷನಿಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ವಾತಿಶಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಧೀನನಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ವಾತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಭೇದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಹ ತರ್ಹಿ. ಮೊದಲಿಂದ 24ನೇ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಬೋಣ. ಅವಿದ್ಯಾರಯ ಕ್ಲೇಶಾಹ. ಈಗ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಈಶ್ವರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಆಶಯೈಃ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರನ್ ಯಾರು? ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಮತ್ತು ಆಶಯ, ಇವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಅಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯಾರಯ ಕ್ಲೇಶಾಹ, ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಾಹ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 5 ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶ. ಎರಡನೆಯದಾದಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾಪಕರ್ಮ. ಈ 2 ಕರ್ಮಗಳು ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 3ನೆಯ ಅಂಶ ವಿಪಾಕ. ವಿಪಾಕ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗಗಳು, ಇವುಗಳು ವಿಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತತ್ಫಲಂ ವಿಪಾಕ. ತತ್ಫಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ರೂಪ ಕರ್ಮಣ ಫಲಂ ವಿಪಾಕ. ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಷ್ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಫಲವನ್ನು ಉಪಭೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಲೋಪಭೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ತದನುಗುಣಾಹ ವಾಸನಾಹ ಆಶಯಾಹ. ಇನ್ನು ಈ ವಾಸನೆಗಳು, ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ, ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ.
ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ, ಅನುಭವವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಆ ಅನುಭವವು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಸನೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಹೊಸ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಅಂಶಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಭೇದ ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೇಶ, ಕರ್ಮ, ವಿಪಾಕ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಈ 4 ಯಾರಿಗಿರುತ್ತದೋ ಅವನು ಜೀವ, ಈ 4 ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಈಶ್ವರ. ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಪರಾಮೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವನು. ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನು, ಅದನ್ನ ಮೀರಿದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತದನುಗುಣಾಃ ವಾಸನಾಃ ಆಶಯಾಃ ತೇ ಚ ಮನಸಿ ವರ್ತಮಾನಾಃ ಪುರುಷೇ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯಂತೆ ಸಹಿ ತತ್ಫಲಸ್ಯ ಭೋಕ್ತಾ ಇತಿ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಅನ್ವಯ ಅವರು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಉಪಭೋಗಿಸುವವನು ಪುರುಷ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ತೇಚ ಮನಸಿ ವರ್ತಮಾನಾಃ ಪುರುಷೇ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯಂತೆ, ಇವು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು ಈ 4. ಸಹಿ ತತ್ಫಲಸ್ಯ ಭೋಕ್ತಾ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಕ್ಲೇಶ, ಕರ್ಮ, ವಿಪಾಕ, ಆಶಯ ಈ 4 ಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ. ಪುರುಷ ವಿಶೇಷನಾದಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅದರ ಲವಲೇಶವೂ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ, ಪುರುಷ ವಿಶೇಷನಾದಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಜಯ ಪರಾಜಯೋ ವಾ ಯೋಧೃಷು ವರ್ತಮಾನಃ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೆ. ಹೇಗೆ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಗೆದ್ದ ಎಂಬಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಹಿ ಅನೇನ ಭೋಗೇನ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಸಹ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಫಲ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನದ್ದು. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಫಲ ಬರಬೇಕು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಯಮ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ರಾಜನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಜಯ ಅಪಜಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಮತ್ತು ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಹಿ ಅನೇನ ಭೋಗೇನ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಸಹ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಈ ಈಶ್ವರನಾದಂಥವನಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಉಪಭೋಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಕ್ಲೇಶ, ಕರ್ಮ, ವಿಪಾಕ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಈ 4 ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಸಹ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ. ಪರಾಮೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪರಾಮೃಷ್ಟ ನಾಮ ತತ್ ಸಂಬದ್ಧ, ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ತತ್ ಸಂಬಂಧರಹಿತ. ಇವನಿಗೆ ಈ 4 ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೇಶ, ಕರ್ಮ, ವಿಪಾಕ, ಆಶಯ ಈ 4 ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತು ಸರ್? ಮುಂದೆ ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ತರ್ಹಿ ಸಂತಿ ಚ ಬಹವಃ ಕೇವಲಿನಃ ತೇಹಿ ತ್ರೀಣಿ ಬಂಧನಾನಿ ಛಿತ್ವಾ ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ. ಯಾರು ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಪುರುಷ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತಹ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದವರು ಕೈವಲಿಗಳು. ಅಂತಹ ಕೇವಲಿಗಳು
ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನ ತ್ರೀಣಿ ಬಂಧನಾನಿ ಚಿತ್ವಾ. ತ್ರೀಣಿ ಬಂಧನಾನಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಕೃತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ. ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೀರಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ ಮಹಾನ್ ತತಃ ಅಹಂಕಾರ ತತಃ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಏನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಹ ತರ್ಹಿ ಸಂತಿ ಚ ಬಹವಃ ಕೇವಲಿನಃ ತೇಹಿ ತ್ರೀಣಿ ಬಂಧನಾನಿ ಚಿತ್ವಾ ಕೈವಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಈ ಮೂರು ಬಂಧನಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಿದೇವಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿಂದ 2ನೇ ಲೈನ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಎಂಬ ಬಂಧನತ್ರಯ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಕೊನೆಯಿಂದ 2ನೇ ಲೈನ್. ಇಂತಹ ಮೂರು ಬಂಧನವನ್ನ ಅವರು ದಾಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೈವಲ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ತತ್ ಸಂಬಂಧ ನ ಭೂತೋ ನ ಭಾವಿ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ? ಕರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೈವಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಬಂಧನ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧನವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವವನಿಗೆ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ನಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಆರಂಭ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಆರಂಭ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ತತ್ ಸಂಬಂಧ ನ ಭೂತೋ ನ ಭಾವಿ ಯಥಾ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವಾಹ ಬಂಧಕೋಟಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ನ ಏವಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಇತಿ. ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿದೆಯೋ, ಈಗ ಗೃಹ ಬಂಧನ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಯಾರು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾದಂಥವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧನದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಶನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭೇದ ಇದು. ಯಥಾವ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಉತ್ತರಾ ಬಂಧಕೋಟಿ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ನ ಏವಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಲೀನರು ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಲೀನರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಲಯ ಮತ್ತು ಲೀನ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಲಯರು ತಮ್ಮ ಉಪಭೋಗವನ್ನ
ಅನುಭವಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಎಂಬ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇವತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಕ್ರಮಶಃ ಕರ್ಮ ಆಶಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಥಾವಾ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಉತ್ತರಾ ಬಂಧಕೋಟಿ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ನ ಏವಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂಧಕೋಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಂಧನಗಳ ಜಂಜಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಈಶ್ವರನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಂಧನದ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತು ಸದೈವ ಮುಕ್ತ ಸದಾ ಈಶ್ವರ ಇತಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳ ಉದ್ಧರಣ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಜೀವ ಉದ್ಧರಣ ಸಮರ್ಥ. ಯಹ ಅಸೌ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವ ಉಪಾದಾನಾತ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಶಾಶ್ವತಿಕಃ ಉತ್ಕರ್ಷಃ ಸಹ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಃ ಆಹೋಸ್ವಿತ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಃ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಹ ಅಸೌ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವ ಉಪಾದಾನಾತ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಶಾಶ್ವತಿಕಃ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ವದ ಉಪಚಯ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿ, ಆಧಿಕ್ಯ ಇದು ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನರು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈಶ್ವರನೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವ ಉಪಚಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ಜೀವೋದ್ಧರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಮಾನ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಹ ಅಸೌ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವ ಉಪಾದಾನಾತ್. ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೋ ಅಂಥ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಶಾಶ್ವತಿಕಃ ಉತ್ಕರ್ಷಃ ಸಹ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಃ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹ ಕಿಂ ಸನಿಮಿತ್ತಃ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ಅತಿಶಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ, ಯಾವುದು ಪ್ರೂಫ್? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಉಪಮಾನ, ಶಬ್ದ, ಇವರು ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹೋಸ್ವಿತ್ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತ ಸಹ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದವರು. ಆಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ತಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವ ಈಶಿತತ್ವ ಅಥವಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಃ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್, ಆಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್. ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಈಶ್ವರ, ಎಲ್ಲದರ ಯಜಮಾನನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿಮಿತ್ತಂ. ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ? ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪುನಃ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ? ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಹಾಗಾದರೆ
ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಈಶ್ವರನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂತು, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 555 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 192 ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಸೂತ್ರಗಳು 4 ಅಧಿಕರಣಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಅಥ ಅಥ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್. ಈ 4 ಸೂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳು. 4 ಸೂತ್ರ, ಈ 4 ಸೇರಿ ಚತುಸ್ಸೂತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ. ಎರಡನೇದು ಜನ್ಮ ಆದಿಹಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನ್ಮ ಮುಂತಾದಂಥವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನು, ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ, ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ಜನ್ಮಾದಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಸೂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ 2 ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿಹಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಯೋನಿಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ಅದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣವೋ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವೇದವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವೇದ. ಹಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪುನಃ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ವೇದವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದಂತಹ ವೇದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಆಗಮ ಮಾತ್ರ. ಆಗಮ ಅಂದ್ರೇನೆ ವೇದ. ಅದೇ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ದೀಪವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗುಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು. ಪುಸ್ತಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೀಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ದೀಪದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವುಗಳು ಪರಪ್ರಕಾಶ್ಯ,
ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ದೀಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಯಾವುದು ಆಗಮ, ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ದೀಪವು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್? ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪುನಃ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಕಷ್ಟ ಸತ್ವ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಇಂಥ ಈಶ್ವರನಿಂದ ವೇದಗಳು ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಆ ವೇದಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏತಯೋಹೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಕರ್ಷಯೋಹೋ ಈಶ್ವರ ಸತ್ವೇ ವರ್ತಮಾನಯೋಹೋ ಅನಾದಿ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಸಂಬಂಧ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅನಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಈಶಃ ವಿಶುದ್ಧಾಚಿತ್ ತಥಾ ಜೀವೇಶಯೋರ್ಭಿದ ಅವಿದ್ಯಾ ತಚ್ಚಿತೋರ್ಯೋಗ ಷಟ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅನಾದಯ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನಾದಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಜೀವ. ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಆಯಿತು, ಇದು ಅನಾದಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತರ್ಕದಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಈಶಃ, ಜೀವ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಈಶ್ವರ. ಈಗ ಸೈನಿಕರಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಅದು ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ಜೀವ ಈಶ ವಿಶುದ್ಧಾಚಿತ್, ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಅಬಾಧಿತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀವ ಈಶೋ ವಿಶುದ್ಧಾಚಿತ್ ತಥಾ ಜೀವ ಈಶಯೋರ್ಭಿದ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರಹಿತನಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು. ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಅದೇ ಥರನೇ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಯೋಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ಇದೆ. ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರಹಿತ ಶುದ್ಧಂ ಚೈತನ್ಯಂ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೀವ ಈಶಃ ವಿಶುದ್ಧಾಚಿತ್ ತಥಾ ಜೀವ ಈಶಯೋರ್ಭಿದ. ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇದ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅನಾದಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯಾ ತಚ್ಚಿತೋರ್ಯೋಗ. ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ
ಅನಾದಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಿದ್ಯಾ ತಚ್ಚಿತೋರ್ಯೋಗ ಷಟ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅನಾದಯ. ಅವಿದ್ಯೆ, ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೀವದ ಸಂಬಂಧ, ಈ ರೀತಿ ಈ 6 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅನಾದಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನು, ಏತಯೋಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ಕರ್ಷಯೋಃ ಈಶ್ವರ ಸತ್ವೇ ವರ್ತಮಾನಯೋಃ ಅನಾದಿ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜೀವ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಅನಾದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯು ಸೇರಿಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲದ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏತಸ್ಮಾತ್ ಏತದ್ಭವತಿ ಸದೈವ ಈಶ್ವರ ಸದೈವ ಮುಕ್ತಃ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಲ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನು, ನಿತ್ಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯು. ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಈಶಿತೃತ್ವ, ಇವು 3 ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾಲ ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ತಸ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸಾಮ್ಯ ಅತಿಶಯಂ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ. ತಸ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸಾಮ್ಯ ಅತಿಶಯಂ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ. ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಜೀವೋದ್ಧರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ಅತೀತ ಅಂತೇಳಿನೇ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಈಶ್ವರನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಸಾಮ್ಯಾಂಶವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕೋ ಕುತೋನ್ಯಃ ಲೋಕತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವಃ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ನತ್ವತ್ ಸಮಃ ಅಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯಃ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧಿಕನಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನತ್ವತ್ ಸಮೋ ಅಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯಃ ಲೋಕತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವಃ. ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರನಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೈತನ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನತಾವತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಂತರೇಣ ತತ್ ಅತಿಶಯ್ಯತೆ. ಇವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತೊಂದು ಚೈತನ್ಯವು ಇಲ್ಲ. ಯದೇವ ಅತಿಶಯಿ ಸ್ಯಾತ್ ತದೇವ ತತ್ ಸ್ಯಾತ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಯತ್ರ ಕಾಷ್ಠಾಪ್ರಾಪ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಹ ಈಶ್ವರಃ. ಈಗ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಸನ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನತಾವತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಂತರೇಣ ತದ್ ಅತಿಶಯ್ಯತೆ. ಇವನಿಗಿಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾರಮ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಗರಿಮಾ ಸ್ಥಿತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಯದೇವ ಅತಿಶಯಿ ಸ್ಯಾತ್ ತದೇವ ತತ್ ಸ್ಯಾತ್. ಯಾವುದು
ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವ ಈಶಿತತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿತ್ವ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ಯತ್ರ ಕಾಷ್ಠಾಪ್ರಾಪ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಹ ಈಶ್ವರ. ಕಾಷ್ಠಾಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಐಶ್ವರ್ಯಂ. ಸರ್ವ ಈಶಿತತ್ವದ ಒಂದು ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನಚ ತತ್ ಸಮಾನಮೈಶ್ವರ್ಯಮಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದ್ವಯೋಃ ತುಲ್ಯಯೋಃ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಯುಗಪತ್ ಕಾಮಿತೆ ಅರ್ಥೆ ನವಂ ಇದಮಸ್ತು ಪುರಾಣವಿದಮ ಅಸ್ತು ಇತಿ ಏಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧೌ ಇತರಸ್ಯ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ವಿಘಾತಾತ್ ಊನತ್ವಂ ಪ್ರಸಕ್ತಂ. ಯಾಕೆ ಇಬ್ರು ಇರಬಾರ್ದು ಈಶ್ವರರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಥಾಟ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಯೋಃ ತುಲ್ಯಯೋಃ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಯುಗಪತ್. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಯುಗಪತ್ ಕಾಮಿತೆ ಅರ್ಥೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಏಕಮತ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ನವಮಿದಮಸ್ತು ಪುರಾಣಮಿದಮಸ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೊಸ ನವಮಿದಮಸ್ತು, ಹೊಸದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಇತಿ ಏಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧೌ ಇತರಸ್ಯ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ವಿಘಾತಾತ್ ಊನತ್ವಂ ಪ್ರಸಕ್ತಂ. ಆಗ ಪ್ರಾಚೀನತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಊನತ್ವ ಬರ್ತದೆ, ನವೀನತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಊನತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಾನನಾದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಈಶ್ವರರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಯೋಶ್ಚ ತುಲ್ಯಯೋಃ ಯುಗಪತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್. ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಿರುವಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದ್ವಯೋಶ್ಚ ತುಲ್ಯಯೋಃ ಯುಗಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಯುಗಪತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್. ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಬ್ಬರು ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಯ ಸಾಮ್ಯಾತಿಶಯೇ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಸೈವ ಈಶ್ವರಃ ಸಚ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಇತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಪಾರಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಆಶಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಸಂಬಂಧರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ ಏವ ಈಶ್ವರ ಸಚ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಇತಿ. ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದವು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭೇದ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಚೈತನ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ಏಕದೇವತಾವಾದ ಏನಿದೆಯೋ
ಆ ಏಕದೇವತಾವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಏಕದೇವತಾವಾದವನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯ, ಒಂದೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಚೈತನ್ಯವು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏಕದೇವತಾವಾದಕ್ಕೂ ಉಪೋದ್ಬಲಕಗಳು, ಉಪಸ್ತಂಭಕಗಳಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುದೇವತಾವಾದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರವು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಈಶ್ವರ, ಏಕಮೇವ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಹು ಇದು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಹಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನೇ ರುದ್ರ ನಾನೇ ಇಲ್ಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ವೈತ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನ ದ್ವೈತಂ, ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಪುರಾವೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಉಪಸ್ತಂಭಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ತಂಭಕಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದ್ವೈತ ಪರವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವೈತ ಪರವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಪಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಉಪಚಾರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾರು ಎರಡು ಎರಡು ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನದು ವಾಕ್ಯ? ಈ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಎರಡೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉಪಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆರಂಭ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಪ್ರೇಯಶ್ಚ ಆಯ್ತಾ? ಋತಂ ಪಿಬಂತೌ ಸುಕೃತಸ್ಯ, ಋತಂ ಪಿಬಂತೌ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟೌ ಪರಮೇ ಪರಾರ್ಧೆ
ಛಾಯಾತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವದಂತಿ ಪಂಚಾಗ್ನಯೋ ಯೇ ಚ ತ್ರಿಣಾಚಿಕೇತಾಃ. ಇಲ್ಲಿ ಋತಂಪಿ ಬಂತೌ, ಇಬ್ಬರು ಈ ಸುಕೃತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಈಶ್ವರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಛತ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರವನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಛತ್ರದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಛತ್ರಿಣೋ ಯಾಂತಿ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದಿರುವವನೊಬ್ಬನು, ಆದ್ರೆ ಛತ್ರದ ಹಿಡದೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಉಪಚರ್ಯತೆ, ಛತ್ರಿ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಋತಂಪಿ ಬಂತವು ಎಂಬಂತಹ ಯಾವುದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ದ್ವೈತಿಗಳಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜೀವನೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಶ್ವರನೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಎರಡರದ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಅಭೇದ ಹೇಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ವೈತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನ, ಅದು ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಿ, ಉಳಿದವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೌಣ, ಉಪಚಾರ, ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಹು ಈಶ್ವರತ್ವದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಎಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವಿಚಾರ ಇದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣತ್ವವನ್ನ, ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಅಪ್ರಮಾಣತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗೊಂದು ಏನು ವಿವಾಹಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆದಾಗ ಏನು ಒಳ್ಳೇದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿರೋಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಛತ್ರಿನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಉಪಚಾರ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮನ್ವಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲವೋ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ವು ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಭೇದ ಏನು,
ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ವಿಶೇಷ. ಸಿದ್ಧಿಯ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನು ಏಕಃ ಏವ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೀರಿದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನ ಈಶಿತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಈ ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 25ನೇ ಸೂತ್ರ ನಾಳೆ ತಗೋಣ ಸರ್. ಸಮಯ 5:15 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಇದೆ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಈ ಸಮಯ ಸರಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕಾ? ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯೇ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಇಂದ 3:30 ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. 3:30 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 3:30 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 3:45 ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೇಲಿ ತೋದ್ರೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗಂತೂ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 15ರವರೆಗೆ. ಇವರು ರಾಜೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜೋಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ 15ರ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಸಮಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 2:30 ಇಂದ 3:30 ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅನುಕೂಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಏನು ಬೇಡ. ಸರಿ ಸರ್, ಸೋಮವಾರ ಸಿಗೋಣ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಮಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಗಳ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಪಠನ ಎರಡೂ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಠನ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶ್ರವಣವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ. ನೋಡುವ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಓದುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ ಸೂತ್ರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಠನವೂ ಅನುಕೂಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ರು ಓದಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೋಮವಾರ ಸಿಗೋಣ.